Yes, Mom. Where are you hurt? Show me. On my elbow, Mom. Oh, let me apply the ointment. Okay. Oh, it hurts. Don't worry, it will be fine. Okay. Now how you feel? Much better. Urvi, Yes, Mom. can you please bring me a glass of water? Okay, just getting. Here, your Mom. Thanks, dear. Welcome. Urvi, Yes, Mom. it's time to study now, beta. Okay, Mom. Go get your bag. Here it is. Which book shall I take out? Maths. Okay. Oh, I can't open my bag. The zip has stuck. Is it? Yes, Mom. Let me help you. Yeah. Oh, it's really stuck. But see, it's done. Oh, thank you, Mom. Have you got any homework? Yes, for maths. Okay, then do your homework. Oh, I can't find my pencil. It's there. Oh, got it. You write and you memorize all tables. Okay. Mom, I can't memorize it. Read it loudly, beta. Okay, Mom. When you have to submit your homework? Day after tomorrow. Okay, then finish it fast. I have to only memorize the tables till 3. Mom, Yes? can I go out to play? No. Why? Why? Because Corona is still there. When will this corona go away? I'm bored now. I want to go school as I want to meet my friends. I can understand, Urvi. Now everything will settle very soon. Wait, I'll play with you. Yay! It will be fun! Urvi, don't do this. It's not good. I did not did anything wrong. Biting nails is not good. Oh, sorry. Let me cut your nails. Give me the nail cutter. Okay, Mom. Here you go. Careful, Mom. Don't worry, I'll be careful. Okay, Mom. Now it's good. Mom, I want this teddy bear. Which one? This one. But these seems to be very expensive, Urvi. But I want this, Mom. But you have one already. But that is the small one. I want the big one. Okay, next month I will buy sure. Thank you. Welcome. Time to breakfast, Urvi. Okay, Mom. Where is Dad, Mom? Dad gone to work already. Okay. You eat. I'm full. I can't eat or drink the juice alone. Breakfast is very important, Urvi. You have to finish it. Take a few more bites. Maybe I'm full now. Okay, what do you want for dinner? I want fried rice. That's a good idea. I'll cook for you. Thank you. So, if you like this video, please like, share and subscribe. Till then, bye-bye. Bye. Keep practicing. तर तुम्ही बघितलं, लहान मुलं सुद्धा सहज इंग्लिश बोलू शकतात. आणि खरं तर माझ्या मुलीला मी इंग्लिश ग्रामर किंवा फॉर्म्स ऑफ वर्ब फारसं शिकवलेलं नाहीये, तरी ती इंग्लिश बोलू शकते.
कारण तसं वातावरण मी तयार केलं, तिची लिसनिंग प्रॅक्टिस झाली, बोलण्याची प्रॅक्टिस झाली, त्यामुळे ती कॉन्फिडेंटली बोलू शकते. नो डाऊट आपली मातृभाषा मुलांना यायलाच हवी, पण त्याबरोबर इंग्लिश येणं ही काळाची गरज झालीय. त्यामुळे जर तुम्हालाही वाटतं की आपल्या मुलांनी फाडफाड इंग्लिश बोलावं, तर तुम्हीही ही वातावरण निर्मिती घरात तयार करा. आणि जर तुम्हाला ऑलरेडी इंग्लिश येत असेल तर तुम्ही त्यानुसार बोलू शकतात. आणि जर नसेल येत किंवा सुरुवात कुठून करायची हे समजत नसेल तर इथून सुरुवात करा. या व्हिडिओच्या सिरीज मध्ये आपण वेगवेगळे डायलॉग्स घेणार आहोत जे तुम्ही डेली लाईफ मध्ये मुलांशी बोलतात. मुलाचा डायलॉग मुलांना बोलू द्या, तुमचा डायलॉग तुम्ही बोला आणि दोघं मिळून प्रॅक्टिस करा. आणि जर तसं शक्य नसेल तर आधी तुम्ही सगळे डायलॉग बघून मोठ्याने बोलून प्रॅक्टिस करून घ्या आणि नंतर मुलांना सांगा. किंवा मुलं जर हा व्हिडिओ बघत असतील तर आधी तुम्ही प्रॅक्टिस करून घ्या, नंतर तुमच्या पॅरेंट्सशी बोला आणि तुमच्यासाठी एक पार्टनर शोधा. मग तो आई, बाबा, भाऊ, बहीण, आजी, आजोबा कोणीही चालेल. या व्हिडिओमध्ये प्रत्येक वाक्य मी बोलल्यानंतर तुम्हाला सुद्धा बोलण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामध्ये तुम्ही सुद्धा ते मोठ्याने बोलायचंय. लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही बोलाल तेव्हाच तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. त्यामुळे तुम्हाला जो वेळ दिला आहे त्या वेळेमध्ये, त्याच टोन मध्ये किंवा त्या स्पीड मध्ये ज्या पद्धतीने मी बोलली आहे त्या पद्धतीनेच तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करा. आवश्यक तिथे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करू शकतात, रिवाइंड करू शकतात आणि पुन्हा बघू शकतात. पण लक्षात ठेवा, मोठ्याने बोलून प्रॅक्टिस करणं हे खूप महत्वाचं आहे. त्याशिवाय हे पॉसिबल होणार नाही. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चल बेटा, उठायची वेळ झालीये. 7 वाजत आले. कम ऑन डिअर, टाइम टू गेट अप. इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock. मला खूप झोप येते आई, मी 5 मिनिटं झोपू का? आय फील स्लीपी मॉम, कॅन आय स्लीप 5 minutes मोर? ठीक आहे, पण लक्षात ठेव तुझा 7:30 वाजता क्लास आहे. ओके, बट रिमेंबर यू हॅव युअर क्लास ॲट 7:30. ठीक आहे आई. ऑल राईट मॉम. फ्यू मोमेंट्स लेटर. चल बेडवरून उठ, क्लासला उशीर झालाय तुला. गेट आउट युअर बेड, यू आर ऑलमोस्ट लेट फॉर क्लास. जा लवकर दात घास. गो ब्रश युअर टीथ फास्ट. ओ सॉरी आई, मी आत्ता करते. ओ आय एम सॉरी मॉम, आय विल डू इट राईट अवे. ओ, रूम मध्ये किती पसारा आहे. ओ, द रूम इज मेस. सगळा पसारा आवर आणि तुझे सगळे खेळणे बॉक्स मध्ये टाक. क्लीन अप अँड पुट ऑल युअर टॉयज इन द बॉक्स. हो आई, मी आवरते. ओके मॉम, आय विल क्लीन इट. टेडी बेअरच्या बाजूला रिमोट आहे, ते मला देतेस का? मी टीव्ही बंद करते. कॅन यू गिव्ह मी द रिमोट कंट्रोल? इट्स नेक्स्ट टू द टेडी बेअर ऑन द फ्लोअर. आय विल टर्न ऑफ द टीव्ही. ठीक आहे आई. बघ, मी सगळं आवरलं.
Okay, Mom. See, I cleaned everything. मी आईस्क्रीम खाऊ का? Mom, can I eat ice cream? नाही, तू दुपारी खाल्लं आहेस. No, you already ate in the afternoon. ठीक आहे, मी सफरचंद खाऊ का? Okay, fine. Can I eat apple? हो, तू खाऊ शकतेस. Yes, you can. धन्यवाद. Thank you. आय होप तुम्ही बोलून बोलून प्रॅक्टिस केली असेल. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला युजफुल वाटला असेल तर तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबरही नक्की शेअर करा, कारण याचे पुढचे पार्ट्सही येणार आहेत. त्यामुळे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे सगळे पार्ट्स तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप मिळत राहतील. अँड नाउ सम इम्पॉर्टंट टिप्स. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या मुलांनी फाडफाड इंग्लिश बोलावं, तर तसं वातावरण तुम्हाला तयार करावं लागेल. किंवा अजिबातच मुलांना समजत नसेल तर पहिले इंग्लिशमध्ये बोलून परत मराठीत बोलू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, कम हिअर, इकडे ये, गो देअर, तिकडे जा, आणि त्याबरोबर थोडे हँड जेस्चरही तुम्ही यूज करू शकता, जेणेकरून मुलांना लवकर समजेल. हळूहळू ऐकून ऐकून मुलांना हे समजायला लागेल आणि नंतर नंतर तुम्हाला मराठीत सांगण्याची त्यांना गरज पडणार नाही. त्यांना सहज इंग्लिश समजेल आणि तेही इंग्लिशमध्ये बोलू लागतील. तेव्हा जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय. कीप प्रॅक्टिसिंग.